सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। साढ़े वीडियोज़ साढ़े लैक्चर मास्टर कैडर पंजाबी के जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए ने समा साढ़े को थोड़ा रह गया, 9-10 दिन रह गए है। और ये वीडियो असी शॉर्ट दे विच बनावांगे, बहुते विस्तार दे विच नहीं जावांगे क्योंकि सब ने तकरीबन 2-4 बार अपना सिलेबस पढ़ लिया होना है। असी मेन गल्लां ते फोकस करांगे जो साडे पेपर दे विच आउंदियां ने। तो ये उन्होंने वास्ते भी है जिन्होंने हाले तक शुरुआत करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने अज मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत करनी है। तो उन्होंने लिए ये वीडियो है। साडे इस पेपर दे विच 3 चीज़ां मुख ने। सब तो पहला काव है, दूसरा वार्तक भाग है और तीसरा व्याकरण है। ये 3 भाग मुख ने। व्याकरण का भी खेत्र बहुत वड्डा है, वार्तक का उस तरह काव जिहदे विच नाथा जोगियां का साहित्य शुरू हो जाता है। उस तो बाद सूफी काव आता है, गुरमत काव आता है, किस्सा काव आता है, बीर काव आता है, बीर काव तो बाद आधुनिक काव आता है। तो इस तरह काव दियां भी बहुत सारिया लंबी चौड़ी लिस्ट है। वार्तक विच भी नॉवल है, नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र ने, जीवनियाँ ने। उस तरह व्याकरण में बहुत लंबा कुछ है। तो शुरुआत जी है सब तो पहला असी करांगे। सब तो पहला अज काव भाव कविता की शुरुआत कित्थों हुंदी है। तो असी सब जानते हैं कि सब तो पहला साढ़े कोल कविता रूप में जो भी आया, चाहे वह वेद ने, चाहे उपनिषद ने, चाहे जो भी रचनावां ने, वो साढ़े कोल काव रूप में आईयां ने। तो काव जिहड़ा है वो साडा मुੱਢ पॉइंट है, क्योंकि कहा जाता सी कि सब तो पहला जो शुरुआत होंदी है तो काव जो कि एक रूह की खुराक है, रूह के अंदरों निकले हुए लफ्ज़ ने, वो काव ने। वार्तक जिहड़ा है वो तुहाडे दिमाग की उपज है, तो जिहड़ी काव है वो तुहाडे दिल की उपज है। इस करके काव जिहड़ा काव रूप है वो साडे कोल सब तो पहला आंदे ने। काव रूप दे विच साडे कोल सब तो पहला जिहड़ा साहित्य हैगा वो किहड़ा हैगा? नाथ जोगियां दा साहित्य। नाथ जोगियां दा साहित्य। नाथ जोगियां का साथ नाथ ते जोगी दो अलग अलग वैसे चीज़ अलग अलग कैटागरीज ने, अलग अलग इन्हों फिरके कहा जाता है, रखा जाता। असीं इहदे बहुते विस्तार में नहीं जावांगे। नाथा जोगियां का साहित्य जिहड़ा है वो साडा शुरुआती साहित्य मन्निया जाता है। पर इसकी शुरुआत कदों हुई इस बारे थोड़ा ख्याल करांगे। साडे साहित्यकार बहुत सारे साहित्यकारां ने इस काव ते काम कीता है, नाथ जोगियां दे साहित्य काम कीता है। पर जिहड़ा सब तो वड्डा साहित्यकार है, जैसा सब तो वड्डा खोजी है इस नाथ जोगियां दे साहित्य दा, वो कौन ने? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। वो सब तो साढ़े पहले खोजी ने। मोहन सिंह दीवाना साढ़े जिहड़े इतिहासकार ने, साढ़े जिहड़े विद्वान ने, साढ़े जिहड़े खोजी ने, उन्होंने नाथा जोगियां दे साहित्य नूं जिहड़ा शुरुआत मन्नी है वो कदों मन्नी है? 8वीं ते 9वीं सदी विच। सब तो वड्डा क्वेश्चन ये है कि नाथ जोगी के साहित्य की शुरुआत कदों होंदी है? 8वीं ते 9वीं सदी। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। तो कित्थों मनते हैं वो 8वीं 9वीं सदी विच? साढ़े वेदां तो। किहड़े वेद तो? अथर्ववेद तो। अथर्ववेद तो शुरुआत मनते हैं 8वीं 9वीं सदी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। पर इन्हां दे नाल ही दूसरे साढ़े विद्वान है डॉक्टर राधा कृष्ण। वो कहते कि नहीं, अथर्ववेद तो शुरुआत नहीं हुई। नाथा जोगियां दे जिहड़े साहित्य है इसकी शुरुआत कदों हुई है? उपनिषदां तो। सॉरी, लिखाई मेरी ठीक ठाक जी है, समझ गए होंगे। उपनिषदां शुरुआत हुई है। वो कहते ऋग्वेद तो नहीं होएगी। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं कि उपनिषदां तो जिहड़ा है नाथा जोगियां दे साहित्य की जिहड़ी शुरुआत है वो मन्नी जाती है। चलो साढ़े को दो ही ने, जदा अथर्ववेद है डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना द्वारा, राधा कृष्ण द्वारा उपनिषद ने। 8वीं 9वीं साहित्य स्थापना हुई है। बहुत विस्तार में नहीं जावांगे। इस तो अगे है कि नाथा जोगियां का जिहड़ा साहित्य है वो किस दे दुआले घूमता है, उसका दायरा की है। जिस तरह साढ़े आधुनिक जिहड़े कवि ने वो अलग अलग विधा नाल संबंधित ने, तो नाथ जोगी किस विधा नाल संबंधित ने? तो नाथा जोगियां का बहुता जिहड़ा है वो अंतर ध्यान नाल है, आत्मा नाल है, आत्मा ते परमात्मा के मेल नाल है, तो खास करके योग नाल है। योग जिन्होंने योगा भी अजकल किया जाता है, योग नाल संबंधित है। तो योग जिहड़ा है वो किस दे नाल संबंधित है? वो मन दी जिहड़ी वासनावां ने, कामनावां ने, उन्हां ते कंट्रोल करने किया जाता है। ये सरीरक भी हैगी है, ये मानसिक भी हैगी है। ये जिहड़ी इहदी क्रियावां हैगियां वो जिथे सरीरक हैगियां उत्थे मानसिक हैगियां कि शरीर नूं इस तरह का बना के रखो ताकि मन ते
ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਥ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਟੜੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦੀ ਧੂਣੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਧੂਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਬੋਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਬੋਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਬੋਰ, ਉੱਥੇ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦੀ ਧੂਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਬੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜੇਹਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦੀ ਧੂਣੀ ਹਬੋਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਨਾਥ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਛੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਿਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਨਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਿਨਾਥ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਨਾਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਧੀਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਧੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਥ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 940 ਤੋਂ 1040 ਈਸਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 940 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1040 ਈਸਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ। ਪਰ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ। ਪਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੌਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਗਨ, ਬਘਿਆੜਨੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪਦੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 12 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਥੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਝ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਮਾਹ ਹੈਗੀ, ਤਿੱਥੀ ਹੈਗੀ, ਸਤਵਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 940 ਤੋਂ 1040 ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ? ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਦਿਆਂ ਅਤੇ 12 ਮਾਹ ਅਤੇ ਤਿੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਾਗਨ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨਾਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਰਪਟਨਾਥ। ਚਰਪਟਨਾਥ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨਾਥ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਚਰਪਟਨਾਥ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 890 ਤੋਂ 990 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਣ? ਚਰਪਟਨਾਥ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 890 ਤੋਂ 990 ਈਸਵੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ। ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚਰਪਟਨਾਥ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। 890 ਤੋਂ 990 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ? ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕ।
ਸਿੱਧ ਮਾਤਰਿਕ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੇ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੇ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਮਾਤਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ। ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ, 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1000 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗੁਰਭਾਈ ਹੋਇਆ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਭਾਈ ਹੋਇਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਭਾਈ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ? ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ। ਅਗਲੇ ਨਾਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਤਨਨਾਥ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਤਨਨਾਥ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਂਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ। ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਂਕ। ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਤਨਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰਤਨਨਾਥ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਤਨਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ। ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫਰਬੋਧ। ਕਾਫਰਬੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਰਬੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵਲੀ ਸਲੂਕ। ਅਵਲੀ ਆੜਾ ਬੱਬਾ ਲੱਲਾ ਅਵਲੀ ਸਲੂਕ। ਇੱਕ ਅਵਲੀ ਸਲੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਰਬੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਤਨਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1000 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਾਫਰਬੋਧ ਅਤੇ ਅਵਲੀ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਭਰਥਰੀਨਾਥ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਭਰਥਰੀਨਾਥ ਦਾ। ਭਰਥਰੀਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ 1100 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਬੈਰਾਗ ਪੰਥ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀਗੀ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਰਥਰੀਨਾਥ। ਕਿਹਦੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਬੈਰਾਗ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲਾਈ ਉਸਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਥਰੀਨਾਥ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਥਰੀਨਾਥ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਗੋਪੀਨਾਥ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਗੋਪੀਨਾਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਪਟ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ। ਚਰਪਟ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਗੁਰਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਚੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚਰਪਟ ਮੇਰਾ ਗੁਰਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਨਾਵਤੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨਾਵਤੀ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਚਰਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਰ ਕਾਵਿ, ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿੱਧ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਥ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਚਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।